Le Maroc est un pays de football. Chaque quartier, chaque boulevard vibre au rythme du ballon rond. La 4e place réalisée par les Lions de l'Atlas au Mondial Qatari a placé le royaume sur les radars internationaux. Depuis, les artères des villes marocaines, à l'image de Casablanca, affichent au grand jour une série de fresques murales illustrant les prouesses du 11 national. Une façon de rendre hommage aux joueurs, mais aussi aux stratèges de l'équipe, Walid Regragui. Les performances réalisées par les Lions de l'Atlas au mondial qui s'est tenu au Qatar restent ainsi un formidable tremplin pour la Coupe d'Afrique des Nations. 48 ans d'attente depuis la première et unique Coupe d'Afrique remportée en 1976 en Éthiopie et 20 ans depuis la finale ratée face à la Tunisie en 2004. En Côte d'Ivoire, la sélection nationale a une seule ambition, remporter le titre continental. Moustapha Bidodan, l'ancien international marocain, connaît très bien la rudesse des compétitions africaines pour avoir disputé entre autres la Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Pour lui, des similitudes existent avec l'équipe nationale actuelle. مثلا في 2004 في تونس وصلنا للفينال وانا كنت حاضر في ديك لانه حتى شي واحد ما كان مامن بينا كان ديك الساعه الزاكي وطور من المستوى ديال المنتخب جاب لاعباء اكسبيريمونتي اللي كانوا في المنتخب الوطني وزاد عليهم لاعبين اللي في مقتبل العمر منهم يوسف حجي منهم الشماخ الزيري والقائمه طويله وخلق واحد المنتخب لعابه ديال التجربه ولعابه اللي باغيين اللي عندهم يعني طموح كبير وفزنا على منتخبات اللي كبيره في دور المجموعات لانه الطياره قال لك اللي غادي تديكم ما ترجعكم وصلنا للفينال وكان معنا والد ركراكي نيت كان كلاعب وتقريبا بان لي ان هذه المجموعه هذه والد كان ذكي لعابه اكسبيريمونتي مع لاعبين اللي باقيين صغار لان يعني تقريبا كاين 6 من المنتخب الاولمبي وغادي يخلق واحد المجموعه اللي هي قويه. تنظن بان الذكاء ديال الوالد انه مشى 10 ايام قبل لان الاجواء الافريقيه راه ماشي هي كتك ديال قطر لان يعني الرطوبه الحراره الطقوس والاجواء ديال لافريك راه ماشي هي راه فرق كبير. دوك والد كنقول لك هو بن محمود وغريب واعيين وعارفين الاسرار. ممكن انه السر يكون عند والد لانه دوزنا دي جينيراسيون واعرين بزاف. Moustapha Bidodan donne son avis sur le groupe F qui réunit en plus du Maroc, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et la Zambie. دائما المنتخب المغربي كان دائما هو المرشح كيمشي كمرشح بالظفر باللقب. نتمنى يكون هذا الكاس الافريقي اللي تكون استثناء ان وليد عارف الكواليس عارف الاسرار. ليسونسيال هو التاقلم يعني ضروري بغينا ولا كرهنا التاقلم لانه دائما الرطوبه والحراره اللي ما لعبش فيها حيت حنا كجمهور كنحكموا على الناس راه ما تقدرش تزيد صعيبه بزاف. نتمنى ان اللاعبين يكونوا كامل التركيز ديالهم كامل الجاهزيه البدنيه والذهنيه ويعرف كيفاش يدور اللاعبين لان المقابله الاولى والثانيه كتحسب التاهل ومن ثم كتبدا تدوير اللاعبين مهمه بزاف باسكو في المقابله الفاصله اللي من بعدها كترجع اللاعبين رسميين وهكا غنمشيو بشي يعني كتلعب مقابله بمقابله. De 55 à 27 joueurs, le choix n'a pas été aisé pour le sélectionneur, une liste que Walid Regragui assume et que Bidodan soutient. وانا مآمن بوالد والعمل اللي كيقدم مع الستاف ديالو لا رشيد بن محمود ولا كذلك غريب امزي فهادو لاعبين اللي لعبوا في المنتخب الوطني وعندهم تجربه كبيره في الكؤوس الافريقيه لانهم لعبوا حتى هما كؤوس افريقيه وعندهم الخبره والتجربه وعارفين الكواليس والاسرار ديال هذا الافريقيه. وكذلك ما نساوش اللاعبين هداف على مستوى الجامعه اللي وفرت جميع الظروف باش نبصموا ان شاء الله على واحد المسار جيد في هذا كاس الافريقي اللي غادي تقام بكوت ديفوار. تنظر بان الجروب اللي فيه تنزانيا وفيه الكونغو الديمقراطيه وفيه زامبيا شحال واحد كيسال جروب كيقول سهل على الورق ولكن دائما انا تنقول الميدان هو الفيصل وهو الحكم. الحمد لله ولات عندنا الثقافه ديال عدم الاستهانه بالخصم لان هذوك خصوم ما تتعرفش لانه ويبصمنا على كاس العالم في المستوى الكبير ولكن خصنا ناخذ منه شي حوايج ونساوه ما نبقاوش عايشين عليه لانه هذا كيعتبر ماضي
كتبني عليه، ولكن الاجواء الافريقيه ماشي هي الاجواء ديال المونديال. اللاعبين حاسين بالمسؤوليه اللي على العاتق ديالهم، فدور المجموعات تنظر بانه تحصيل حاصل شريطه انك تاخذ واحد المسؤوليه، واللاعبين عندهم الثقافه لانه لاعبين كيلعبوا في اعلى مستوى وعارفين شنو كيتسناهم. وليد الناس اللي ما عارفينش بانه كان ذكي في الاختيارات ديالو. لاعبين اكسبيريمونتي عندهم التجربه اللي خداوها في كؤوس الافريقيه اول حاجه، وكذلك في كاس العالم. وما تنسيش بانه تقريبا الا جينا نحسبوا راه يلاه كاين 11 لاعب اللي لعبوا كاس العالم، وضاف عليهم لاعبين ديال الاولمبي ولاعبين اللي اول مره غادي يشوفوهم. دوك وليد الاختيارات ديالو ماشي جات عشوائيه، بناء على عده معايير، منها الاستمراريه في اللعب، عدد الدقائق، الرسميه ديال اي لاعب في النادي ديالو. وكيكونوا بعض الاستثناءات كبوفال مثلا اللي راجع من اصابه، ولكن تنظن بانه راه لعب مع كوب دافريك، لعب كوب دي مود اللي في المستوى العالي. مزراوي اللي مصاب وربما يلتحق بالركب ان شاء الله، فتنظن بان كيكونوا استثناءات، ولكن الاغلبيه فتنظن بانه هي تشكيله متوازنه. وعلاش دارها؟ لانه في كوب دي مود المنتخبات اللي واجهتي فرجعتي لعبتي بواحد الاسلوب ديال التحولات او الهجمه المرتده، لان كانوا الخصوم في واحد المستوى اللي هو عالي. الان مفروض عليك انت اللي دير اللاعب، دوك غادي تلقى المشاكل اللي لقاوها معك المنتخبات الكبيره في قطر، ولكن الاختيار ديال اللاعبين هو انه وليد يقدر يلعب باساليب مختلفه. Mustapha Bidoudane a débuté sa carrière dans un club amateur avant d'éclore. Né à Rabat, et plus précisément au quartier Yacoub El Mansour, le jeune attaquant ne tardera pas à attirer l'attention des recruteurs de l'équipe de l'ASLM Finance avant de briller parmi l'élite. C'est avec nostalgie que Bidoudane, sacré meilleur buteur du championnat à 3 reprises, s'exprime. فالحمد لله انا جد محظوظ بالكارير ديالي وكنفتخر به، لانه داكشي اللي بغيته يعني من الالقاب حققته، يعني مع انديه عريقه كفريق الرجاء، فريق الوداد، كذلك ما ننساش فريق الام ديالي اللي هو الفتح الرياضي، لان انا ربما لعبت في الهواة مع جمعيه وزاره الماليه، مي داك الكلوب ما بقاش. دوك من مشيت للفتح كيتعبر انه هو فريق الام ديالي وهو اللي بيني على الساحه الكرويه. وسيرته المرحوم اللوزاني، يعني من هذا المنبر ديالكم كنجدوا عليه الرحمات، لانه هو كان السبب في اللعب ديالي كره القدم. Une riche carrière footballistique qui a apporté son lot de satisfaction à l'ancien international marocain. فالحمد لله يعني الكره عطاتني بزاف، عطاتني علاقات، عطاتني صداقات، عطاتني شهره كنحمد الله ونشكروا عليها، ولكن شهره حنا كلاعبين خصنا نستغلوها في واحد الكوتي اللي هو ايجابي. دائما خصك ترجع للاصل ديالك، مي شهره ضروري عندها الضريبه ديالها، غير خصك كيفاش تتعامل بها مع المحيط ديالك. بطبيعه الحال عطاتني الالتزام بالدرجه الاولى، لانك كتعرف بانه فريق ملي كيسيني معك كونطرا فخصك تلتزم، انك دائما تكون في الطوب، دائما تكون في لافورم ديالك، وهادشي ماشي ساهل، لان خصك من بعد التداري ديالك. وما اللي مهم بزاف هو ليجين دو في ديالك، كيفاش كتعيش، كيفاش كتنعس، شنو كتاكل، يعني هذه كلها امور الكره اللي كتعلمك هادشي هذا، باش دائما كتكون في العطاء ديالك. نصيري لاعب اللي ما كيعرف شنو هو الخذلان، ما كيعرف شنو هو انه يغش، كيلعب بالقلب ديالو بالروح ديالو، وهو اللي صلح يعني في الاجواء الافريقيه، لانه لاعب باندفاع بدني قوي، عنده الارتقاء، يعني كيتهز معك في السماء في الارض، لانه بعض المرات خصنا نهضروا باللغه ديال الكره باش يفهمونا الناس. لاعب اللي ما كيبخلش على الزملاء ديالو، لا من الناحيه الدفاعيه لا من الناحيه الهجوميه، وكتلقاه دائما حاضر. كانت عليه انتقادات كبيره قبل كاس العالم، ولكن الواحد ماشي الواحد، بعض الناس اللي كانوا مامنين به منهم انا نصيري غادي نبصم على كوب دي موند من طراز الرفيع، وداك الشيء لانه كان انتقادات كبيره، وهو انتقاد جزء من كره القدم، ولكن غير يكون انتقاد اللي هو بناء. كنامن بالنصيري لواحد الدرجه اللي كبيره، خاصو كنعرف الامكانيات الكبيره اللي عنده، وربما هو يكون الحلقه ان شاء الله القويه في الكتيبه دي. ما غاديش نبخس المجموعه، ولكن كهو كهداف فهو الحل، اضافه الى الكعبين بطبيعه الحال، ولكن بالنسبه لي نصيري فهو الحلقه الاقوى في النخبه الوطنيه. في عالم كره القدم ممكن انه ما يبانوش لك العيوب حتى يوم المقابله. الحمد لله حنا عندنا مجموعه، وهذه المجموعه
عائله ملتحمه وما كيدخلش مثلا شي واحد اللي يوسوس عليها، فتنظن بانه ما كيبانوش نقاط الضعف او نقاط القوه. فتنظن بان القوه ديال المجموعه هي في قوه العائله، يعني اللاعبين كلهم متحدين، اللي كيلعب كيصفقوا عليه، اللي جالس في بونتوش راه دوك ماشي مقصيين، لانهم هذوك هما كلشي، لانه الناس غاطين بانه بنك الاحتياط فاهم حاجه في المنظومه ديال كره القدم. نعطيك مثال، غير المحمدي في المقابله ديال بلجيكا، بونو كان تصاب بدوار او كان ضاخ ما لعبش، ولكن المحمدي كان واجد. هنا كيبان لك التركيز الكبير ديال لعب مقابله اللي هي كبيره، وربما هي اللي خلاتنا نمشيو ابعد نقطه. دونك بنك الاحتياط فضروري انه خصو يبقى مركز وعايش مع المقابله، في اي وقيته المدرب يقدر يدخلك. فتنظن بان القوه ديالنا هي في المجموعه، القوه ديالنا ممكن نقاط الضعف ما نقدرش، لانه حتى ربما بدايه الكان عاد يقدروا يبانوا لنا بزاف ديال الحوايج. فبالنسبه لي انا ما كنشوفش نقاط الضعف بكثرش ما كنشوف قوه المجموعه والتلاحم ديالها والتآزر ديالها في التحقيق والرغبه في تحقيق اللقب. Entraîneur adjoint de Mehdi Faria en 1986 avec l'équipe nationale marocaine, Jorvan Vieira connaît très bien les joutes africaines. Actuellement, le technicien brésilien entraîne le Sebsport Club avec qui il vient de remporter la Supercoupe. Il nous donne son avis depuis Amman et s'exprime sur les chances du 11 national. Donc, mondial, c'est une chose, Coupe d'Afrique, c'est une autre chose. Bien sûr, il existe l'obligation de défendre les couleurs nationales, le drapeau, et d'élever le drapeau le plus haut possible, comme nous on a fait toujours en tant qu'on était en équipe nationale. Mais c'est pas facile, c'est toujours une compétition très difficile, surtout les compétitions africaines. La Coupe d'Afrique, c'est toujours une compétition très compliquée à jouer et peu de temps pour récupérer les points perdus, ou je peux même dire qu'il n'y a pas de temps pour récupérer les points perdus. Donc ils sont obligés de maintenir la même cadence en fonction de leurs prestations, qu'ils ont fait une grande prestation. Et là, la Coupe d'Afrique, ils sont considérés comme des grands candidats, mais il y a aussi l'Égypte, qui c'est un candidat vraiment majeur, à mon avis. Et l'Égypte, il a gagné la Coupe d'Afrique pendant 7 fois. Il y a le Cameroun qui ont gagné déjà 5 fois, le Ghana 4 fois. Donc il y aura des poids lourds dans la prochaine étape contre le Maroc qui va se qualifier, Inch'Allah. Donc je pense que les atouts pour le Maroc, c'est plutôt de maintenir le jeu collectif qu'ils ont fait pendant le mondial, en dépendant de quelques individualités à l'intérieur de ce jeu collectif. C'est là que le Maroc il a pu faire des grands matchs pendant le mondial, qu'il a pu décider même des matchs en fonction d'un jeu collectif très compact et très uni. Mais il y a eu des jours qui ont fait la différence pendant des moments précis. Pour Jorvan Vieira, aucun groupe n'est facile, à commencer par celui du Maroc. C'est le Maroc qui figure dans le groupe F avec le Congo, la Tanzanie, la Zambie. Bon, c'est un groupe toujours que le Maroc, il part favori. Si on prend en considération la dernière participation du Maroc dans le dernier mondial. Mais une chose, il faut que ce soit clair, c'est que chaque compétition, elle a son histoire racontée différemment. Donc, dans ces cas, en espérant, je souhaite personnellement que le Maroc puisse avoir une belle participation dans la prochaine Coupe d'Afrique à Abidjan. Et la question qui se pose, c'est il y a le groupe de Maroc, le Congo, une équipe qui était entraînée par l'entraîneur uruguayen Hector il n'y a pas longtemps. Et bon, la Tanzanie qui a eu beaucoup de progrès, surtout par la voie de son club fanion, le Simba, qui a eu de bonnes participations dans les compétitions africaines. Et la preuve, c'est qu'ils ont pu battre le Wydad récemment. Donc, ça peut être une surprise, même si on prend en considération que le premier match, ça sera le Maroc contre la Tanzanie. Donc là, dans ces cas, ça sera un match pratiquement à décider le meilleur classement des de deux équipes, que ce soit le Maroc, que ce soit la Tanzanie. Par derrière, ça vient la Zambie, que ça fait longtemps qui règne dans l'obscurité,
mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils peuvent ramener ou rapporter pour cette Coupe d'Afrique, parce qu'ils ont soif d'avoir et de faire une bonne participation pour effacer ces années, disons, qu'ils étaient pratiquement tombés dans l'oubli, si on peut dire comme ça. Le Maroc, il va avoir un groupe pas facile du tout. L'effervescence anime les supporters marocains, l'épopée du Qatar est toujours dans les esprits. L'ambition d'aller plus loin est portée haut et fort par les fans de l'équipe nationale. Bien sûr, j'ai suivi tous les matchs justement de l'équipe nationale mondiale, le Canada, la Croatie, la Belgique, le Portugal, l'Espagne. Qui n'a pas suivi ces matchs? Bien sûr, on supportera le Maroc, c'est notre équipe. هي صراحة صعيبة puisque ni l'atmosphère ni l'entourage de l'Afrique ماشي هو ديال الكوب دو موند. كتلعب مع نيجيريا ماشي هي كتلعب مع كندا. راه بيان سور راه كيف ما قلتي الرطوبة، l'humidité، راه بزاف ديال لي فاكتور اللي المهم بلوز او موان كيصعبوا لا ميسيون ليكيب ناسيونال، مي كاينه اون شانس، بلوز او موان كاينه اون شانس. ديجا لي زوتر ايكيب بغا يشوفونا حنايا كنا دي دومي فيناليست في لا كوب دو موند، راه غادي جون غيكونوا دي بو ماتش ان شاء الله، غادي تكون ديك الفرجه، فهمتي، غادي نشوفوا لاغ ديال لو فوتبول في لو تيران. Effectivement, le match contre la Tanzanie, c'est la clé. هي فاش نشوفوا واش نقدروا نمشيو ولا ما نقدروش نكملوا. Bien sûr, Inch'Allah, أنا صراحة j'ai toute ma confiance في l'équipe nationale. وكيف ما داروا العام اللي فات c'était très différent، ولكن غادي يقدروا يديروا هذا العام واش. ليجيبت شوية، أنا ليجيبت هي اللي خايفة منها شوية، ولكن صراحة العام اللي فات صدمونا يعني مع لي زيكيب لي بلو فور صدمونا، يعني هذا العام حتى هو نقدروا on a plus de chance encore. Alors بالنسبة لا كوب دي ناسيون إن شاء الله كنتسناو بصح نديروا شي حاجة، حيت لا كوب دو موند العام اللي فات سيتي با لا ميم شوز، ولكن باقي on a encore plus de chance معاهم. Nous avons choisi de rendre visite à Radio Mars, histoire de tâter le terrain avant que la team de l'émission Mars Attack ne regagne les terres ivoiriennes. Ce matin, du lundi 8 décembre, nous y avons rencontré le binôme qu'on ne présente plus, Lino Bako et Emin Birouk. Ils nous font une lecture du groupe F. Alors en football, il y a deux choses. Il y a le papier et il y a le terrain. Sur le papier, c'est sûr que les trois adversaires du Maroc sont à notre portée. Que ce soit la Tanzanie, que ce soit la République démocratique du Congo ou bien la Zambie, sur le papier, aujourd'hui, après la grande Coupe du Monde qu'on a fait au Qatar, si on se réfère au classement FIFA, il n'y a pas photo entre le Maroc et ses trois adversaires. Sur le terrain, c'est autre chose. D'abord, parce qu'on va jouer dans des conditions qui ne seront pas idéales pour jouer au football, qu'on le veuille ou non. Dans un pays où le taux d'humidité est très élevé. Donc il faut voir aussi comment les organismes vont répondre. Je dirais que la seule peut-être équipe qui pourrait peut-être nous gêner un petit peu, c'est la République démocratique du Congo, qui reste quand même une grande nation de football, comme la Zambie aussi. Donc, la pression, c'est sûr qu'ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir, pourquoi? Parce que justement, nous avons décroché une seule CAN en 1976, donc ça remonte à pas mal de temps. Et c'est sûr que la pression, elle est là pour gagner la deuxième. Le premier match, ça sera décisif. Pas décisif, mais ça leur permettra parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais joué ou qui ont très peu joué en Afrique subsaharienne. Et donc, ça va leur permettre de se mettre dans le bain, quoi. Disons qu'il n'y a pas de groupe facile en Coupe d'Afrique des Nations. Quand on se qualifie à la CAN, c'est qu'on a mérité sa place, qu'on a gagné son groupe de qualification, qu'on a bataillé pendant 6 rencontres pour pouvoir arriver à cette compétition. Nous sommes dans un groupe assez équilibré, face à la Tanzanie qu'on connaît assez, puisqu'on l'a affronté en éliminatoire de la Coupe du Monde. Face à la RDC, qui est un mauvais souvenir en CAN, mais un meilleur souvenir en éliminatoire de la Coupe du Monde. Et puis à la Zambie, qui est un classique du football africain. Il faudra prendre les rencontres match par match, ne pas se mettre dans la peau de l'ultra favori, surtout
arriver à switcher, à tourner la page de Qatar 2022. C'est derrière nous. Il va falloir qu'on se focalise parce que la CAN a ses particularités. Le concept et la compétition ne ressemblent nullement à la Coupe du Monde. Donc il va falloir qu'on soit en mode commando pour pouvoir, match par match, atteindre les objectifs qui sont fixés par la fédération et le sélectionneur national. Garder l'esprit du Qatar, c'est-à-dire l'esprit famille, être solidaire, jouer avec la même hargne et la même envie. Mais les souvenirs du Qatar, la réception, les échos positifs, se croire que nous sommes arrivés, que nous sommes archi-favoris parce que nous avons été 4e de la Coupe du Monde, il faut arriver à rester le plus humble possible, garder les pieds sur terre et y aller étape par étape. Il faut cocher les cases. La première, c'est contre la Tanzanie le 17. Il ne faut pas aller au-delà ou voir au-delà de ce match contre l'équipe tanzanienne. Le point fort, c'est la cohésion, l'état d'esprit, c'est une organisation tactique rodée. Le point faible, nous avons joué souvent en transition pendant la Coupe du Monde, c'est-à-dire que nous étions en position d'attente. Maintenant, nous sommes dans la position du chassé. Donc, c'est l'adversaire qui va nous laisser le ballon. Est-ce qu'on aura les automatismes et la patience suffisante pour pouvoir profiter de cette possession de balle, trouver les intervalles et les décalages, et donc créer des occasions pour pouvoir les mettre. Maintenant, je pense que il faut l'oublier. Et il faut se retrouver dans l'ambiance d'une Coupe d'Afrique des Nations qui est totalement différente d'une Coupe du Monde. D'abord, c'est le groupe. C'est très important. Le groupe. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur le plan tactique, parce que, qu'on le veuille ou non, notre système a très bien marché au Qatar. Le seul problème, c'est que maintenant, il faut être à deux quand on joue au football. C'est un petit peu comme si on danse un tango ou si on danse une valse. S'il y en a un des deux partenaires qui ne danse pas très bien, pourquoi on est beaucoup plus à l'aise quand on joue en Coupe du Monde qu'en Coupe d'Afrique? Parce qu'en Coupe du Monde, quand vous affronterez un adversaire organisé comme peuvent l'être l'Allemagne, l'Angleterre, la Croatie, la Belgique, etc. Donc vous jouez beaucoup mieux que lorsque vous jouez contre une équipe qui, sur le plan tactique, se cherche un peu, et après un quart d'heure, 20 minutes de jeu, elle perd ses repères, etc. Mais ce n'est pas uniquement au Maroc, c'est un mal qui est commun au football. Aujourd'hui, il y a très peu d'avancantes, il y a très peu de ce qu'on appelle les terminaux, c'est-à-dire celui qui va mettre la balle au fond du filet, qui est là, le numéro 9, qui est là, qui attend la balle et qui la met au fond des filets. Non. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on demande aux attaquants? C'est de créer des espaces pour qu'ensuite un demi vienne plonger, un ailier vienne se rabattre dans l'axe, etc. Et moi, je pense que Nseri et Kaby vont très bien marcher ensemble. Et Kaby peut ouvrir des espaces à Nseri. Et à mon avis, Nseri peut être encore plus percutant et être beaucoup plus présent dans la surface de réparation. Et vice-versa. Je dirais que c'est une liste assez consensuelle parce qu'on peut mettre 10 techniciens sur cette liste, 9 seraient d'accord sur 90% du groupe. À une ou deux individualités près, aujourd'hui je voudrais surtout pas rentrer dans les polémiques en parlant d'un tel manque, un tel devait être là. On est là pour encourager ceux qui sont là, pour parler de ceux qui feront l'aventure en Côte d'Ivoire. Il y a eu 11 changements par rapport à la Coupe du Monde. Il y a du sang neuf avec beaucoup de jeunes. C'est à moyen et à long terme le futur et le présent de l'équipe du Maroc. On part avec les ambitions. Le Maroc n'est pas le favori numéro 1. Le Maroc fait partie des favoris. C'est un statut à assumer. On est obligé de prendre cet habit parce qu'on a été 4e à la Coupe du Monde. Match par match, c'est un peu le credo, mon credo. Et après, on aura certainement de belles choses à envisager. Le premier match Maroc-Tanzanie reste la clé pour la suite de la compétition. Oui, c'est la clé dans la mesure où vous gagnez le premier match, vous êtes dans des dispositions plus favorables. Il faut rappeler le concept, il y a 16 équipes qui passent en 8e de finale. Les 2 premiers automatiquement, les 4 meilleurs 3e. Quand vous gagnez, vous êtes assuré de finir au pire des cas parmi les meilleurs 3e. Vous pouvez vous permettre de griller un joker. Quand vous gagnez le premier match, vous n'êtes pas dos au mur, vous n'êtes pas dans l'obligation de la deuxième rencontre d'éviter l'élimination. Il faut gagner, il faut les 3 points.
Et c'est le minimum syndical quand on est 4e de la Coupe du Monde et qu'on affronte un adversaire théoriquement inférieur sur le papier. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une déconvenue ou d'une mauvaise surprise. Donc au minimum, faire match nul pour commencer la compétition dans les meilleures dispositions d'esprit. La solidarité, la famille, le sélectionneur, parce qu'il a été joueur, parce qu'il connaît les pièges de la CAN, parce qu'il a été entraîneur de club, il connaît les méandres de notre continent. C'est notre principal atout. Après, nous avons des joueurs qui ont disputé au minimum 2 à 3 Coupes d'Afrique des Nations. C'est à eux de ne pas ressembler à une somme d'individualité et d'être un groupe, un collectif et une machine à gagner. Amine Birouk fait le point sur les équipes capables de faire la différence ou de jouer les troubles faits dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut redouter personne, mais il faut respecter tout le monde. Et je suppose que la Côte d'Ivoire a de la marche. Je l'ai vu il y a 2 mois à Abidjan en match amical et nous avait fait souffrir. De belles individualités, un état d'esprit, un public qui sera derrière eux. Le Sénégal, c'est le tenant du titre et naturellement il a le meilleur joueur d'Afrique de l'année 2022, Sadio Mané, qui sera revanchard. Et puis il y a le vécu des Égyptiens, le métier des Égyptiens. Je n'oublie pas nos voisins de l'Est, même s'ils prétendent qu'ils ne sont favoris à rien du tout. Et puis, les Tunisiens sont toujours là. Donc, a priori, ça ne devrait pas sortir de ces équipes. Traditionnellement, nous avons 7 à 8 équipes qui partent à égalité de chances dans cette Coupe d'Afrique, avec un léger avantage pour la Côte d'Ivoire, qui jouera devant son public. La Coupe d'Afrique est unique. Elle doit garder ce cachet spécial, elle ne doit pas perdre son âme. C'est à chaque fois une découverte d'un monde, d'une mentalité, d'un état d'esprit, de valeurs. Et je peux vous dire que lorsque nous serons en Côte d'Ivoire, nous serons comme chez nous. Arrivée le dimanche 7 janvier à San Pedro, la sélection marocaine a été accueillie par l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Tani. Il nous livre ses impressions. On les a reçus le 7 janvier dernier à l'aéroport d'Abidjan, au transit vers San Pedro. Le transit s'est très bien passé, l'accueil s'est très bien passé. J'ai eu le plaisir et le bonheur de voir une équipe de jeunes motivés, déterminés, soudés pour gagner cette coupe, pour développer ce sentiment marocain, cette fierté marocaine qu'ils ont avec tant de bonheur réalisé au Qatar. Nos compatriotes sont là, vous serez là bien évidemment. La Coupe d'Afrique est intitulée la Coupe d'Afrique de l'hospitalité. Donc les Ivoiriens, nos frères ivoiriens sont là pour nous accueillir. Nous sommes là pour vous accueillir. Le consulat du Maroc à San Pedro, déployé expressément sous instruction de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Bourita, est opérationnel. Nous avons le staff qui est sur place pour accueillir, conseiller, soutenir nos compatriotes qui viendront à San Pedro. La ville de San Pedro est une petite ville, une ville d'exportation principalement de cacao, une ville balnéaire également. C'est maintenant parti pour la 34e édition de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire accueille depuis samedi 13 janvier cette compétition continentale majeure. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à Abidjan, au stade olympique d'Alassane Ouattara d'Abimpe. Cet événement se déroule dans 6 nouveaux stades ultra modernes répartis sur 5 villes du pays. Au total, il regroupe 24 équipes, 1300 joueurs et 101 arbitres de terrain et de la VAR. Au niveau de la transmission, ce sont 23 chaînes de télévision qui sont mobilisées. Les organisateurs estiment qu'1,5 million de spectateurs sont attendus dans les gradins pour 600 millions de téléspectateurs. A noter que 5000 demandes d'accréditation, un record, ont été reçues par la CAF, soit 90% de plus que la précédente édition au Cameroun. En ce qui nous concerne, pas moins de 140 journalistes marocains ont été dépêchés sur place pour couvrir cet événement d'envergure. Bien sûr, un petit mot pour le khar, dironia. Dironia, oui. C'est la clé de la CAN, Inch'Allah. Mercredi 17 janvier à 18h, tous les Marocains retiendront leur souffle puisque la sélection marocaine affrontera la Tanzanie à San Pedro.